پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے 13 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد عمیر سے۔ محمد عمیر، بتائیے گا کون سے اس میں اہم معاہدے شامل ہیں اور معاہدوں کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے جو ہے وہ تقریباً 13 معاہدوں پر مفاہمتی یادداشتوں پر جو ہے وہ دستخط اور دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ اس اہم تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کا وفد نے جو شرکت کی تھی، یہ معاہدہ جو تھا وہ ایرانی صدر کے سرکاری دورے پاکستان کے دوران طے پایا تھا، جنہیں پاکستان کی قیادت کی جانب سے گرم جوشی سے جو ہے وہ خوش آمد کہا گیا تھا۔ تقریب میں پاکستان اور ایران کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں علیحدہ معاہدوں پر جو ہے دستخط کیے گئے، جن کا مقصد سائنس، تحقیق، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور تکنیکی تبادلوں کو فروغ دینا تھا۔ سیاحت، ثقافت اور ورثے کے فروغ کے لیے جو ہے بھی ایک جامع معاہدہ پر دستخط ہوا، جو دونوں ممالک کے تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم کرے گا۔ دونوں ممالک نے ماحولیاتی تبدیلی، موسمیاتی اثرات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ کئی عدالتی معاونت اور اصلاحات سے متعلق ایم او یوز کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک قانون اور انصاف کے شعبے میں معلومات، تجربات اور اصلاحات اقدامات کا اشتراک کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے 2013 میں طے پانے والا ایئر سیفٹی معاہدے کے تحت جو ہے ایک ذیلی ایم او یو پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جبکہ مصنوعات کے معیارات پر عمل درآمد کے لیے بھی ایک الگ مفاہمتی یادداشت پر تبادلہ جو ہے وہ ہوا ہے، جبکہ پاکستان اور ایران نے فری ٹریڈنگ ایگریمنٹ کے جو مؤثر نفاذ کے لیے بھی ایک مشترکہ اسٹیٹمنٹ کی تیاری پر بھی ایک معاہدہ کیا ہے، جو مستقل میں آزادانہ تجارتی سرگرمیوں کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ جی ٹھیک ہے عمیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایران بزنس فورم کا انعقاد خوش آئند ہے۔ ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاک ایران تعلقات مذہبی اور ثقافتی رشتے میں بندھے ہیں۔ دو طرفہ تجارت کے دستیاب مواقع سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ دونوں ملک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاروں کو بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے تمام معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو حکومت سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ تو دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی اور اقتصادی تعلقات کے استحکام پر گفتگو ہوئی۔ سینیٹر اسحاق ڈار کا تعلقات کی بنیاد پر مشترکہ تاریخی، ثقافتی ورثے، عقیدے اور باہمی احترام پر ہونے پر زور۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے پاکستانی قیادت کے ساتھ بامعنی بات چیت کی امید ظاہر کی تاکہ دونوں دوست ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات تجارت کے فروغ کے لیے پر امید ہیں۔ فری اکنامک زون دونوں ممالک کے لیے ضرورت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بزنس فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفاہمتی یادداشتوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سرحدی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون جاری ہے اور رہے گا۔ خطے کی ترقی اور امن کے لیے ممالک میں تعلقات کے فروغ ناگزیر ہے۔ دو طرفہ تعلقات کو مختلف جہتوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایرانی صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا اور قریب کے دوران دونوں ملکوں کے قومی ترانے پڑھائے گئے، جبکہ جس کے بعد مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمانوں کو سلام بھی پیش کیا۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سلامی کے چبوترے سے اتر کر گارڈ آف آنر کا بھی معائنہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کا اپنی کابینہ سے تعارف بھی کروایا، جبکہ مہمان صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنی کابینہ سے تعارف کروایا۔ بعد ازاں ایرانی صدر ایوان صدر میں پودا بھی لگایا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के 9 मई केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समाहनी से गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के 9 मई केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को समाहनी से गिरफ्तार किया गया है। बानी पीटीआई की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने सवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीके आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। 5 अगस्त वो दिन है जिस रोज़ बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। हम मेरिट के मुताबिक बानी पीटीआई के केसेस का ट्रायल चाहते हैं। शिबली फराज और जरताज गुल समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं को सज़ाएं गलत तौर पर दी गईं। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई का वज़ीर आला के हवाले से बयान कारकर्दगी दिखा नहीं सकते तो इस्तीफ़ा दे की तस्दीक नहीं हुई है। उनका कहना था कि हम दुनिया के साथ तिजारत चाहते हैं, हमारे वसाइल किसी दूसरे को ना दिए जाएं, अफगानिस्तान के रास्ते खोले जाएं ताकि मईशत महफूज हो। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया है। वफाकी वजीर बराए तिजारत जाम कमाल और ईरान के वजीर सनत कान और तिजारत मोहम्मद अताबिक की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तफाक किया गया। जाम कमाल ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान वज़राए तिजारत का बाहिमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया, जबकि मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के आइंदा इजलास को तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलाकाई तिजारत वक्त की ज़रूरत है और हमसाया ममालिक के साथ रवाबित अहम है। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। ईरानी वज़ीर ने कहा कि दोनों ममालिक के ताजरों के दरमियान एतमाद खुशाइंद है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा 2 तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त आई है। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के वसी तेल के ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहदा तय पा गया है, अब जिसके तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई भी मुमकिन होगी। मुआहदे का बुनियादी मकसद सरमायाकारी का फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को आगे बढ़ाना है और इसके तहत अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। इस अहम पेशरफ्त के बायस तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन की राहें हमवार होंगी। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है, जबकि अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। SIFC की मौसर काविशों से किया गया मुआहदा अहम शोबों में इश्तराक और मौशी तरक्की का जरिया बनेगा। ISBR समर इंटर्नशिप 2025 में शामिल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने किला बाला हिसार का दौरा किया। तलबा और तालिबात का किला बाला हिसार के तारीखी पस मंज़र और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की अमन तरक्की के लिए काविशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के हुकाम ने तलबा और तालिबात को अमन अमान, सिक्योरिटी और तरक्याती मनसूबों के बारे में सवालात के तफसीलन जवाबात दिए। तलबा और तालिबात ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के गाजियों और शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जबकि बाला हिसार म्यूजियम में आवेज़ान तारीखी अदवार की बेहतरीन मंजरकुशी, शहदा और सकाफती गैलरी में भरपूर दिलचस्पी ली। उन्होंने दौरे को मुफीद करार दिया और पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए एक और टेंडर जारी कर दिया है। ट्रेड कॉरपोरेशन पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक पहला टेंडर बोली जमा करवाने वाली कंपनियों के रेट ज़्यादा होने के बायस मनसूख होने का इम्कान है। ट्रेड कॉरपोरेशन पाकिस्तान के मुताबिक 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए नया टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। पहले जारी किए गए टेंडर पर 4 कंपनियों ने बोलियां जमा कराई थीं। बोली जमा करवाने वाली कंपनियों के रेट ज़्यादा होने के बायस वो टेंडर मनसूख होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक
गुज़िश्ता टेंडर पर मिलने वाली पेशकश के तहत दरामदी चीनी 227 रुपये फ़ी किलो तक पाकिस्तान में पहुंचना थी, इसलिए नया टेंडर जारी किया गया। मौसम का हाल बताते चलें कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हरबंसपुरा, जेल रोड, गढ़ी शाहो और डेविस रोड पर मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाला इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किया है, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशें होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने की पेशगोई है, जिसके बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा होने, नदी नालों में तुग़यानी और मकामी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमे मौसमियात ने ज़िले इंतज़ामी और इमदादी इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत की है, जबकि शहरियों को भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करने और एहतियाती तदबीर अपनाने की ताकीद कर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मौसमी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है।